The electrical engineering and electronic devices in this subject, let us learn about magnetic circuits, that is a chapter 2. The first topic is related to the mechanical force on a current carrying conductor placed in the magnetic field. What is the mechanical force applied on the current carrying conductor placed in the magnetic field? See, whenever a current carrying conductor is placed in between the magnetic field, it will experience some force and tends to rotate in one direction, either clockwise direction or else anti-clockwise direction. It may rotate in clockwise or it may rotate in anti-clockwise. So how to determine this direction, whether it is rotating in the clockwise or anti-clockwise direction? This can be determined by using Fleming's left-hand rule. This is the basic principle generally used in all the motors. Whenever a current carrying conductor is placed in between the magnetic field, obviously it will experience some force and tends to rotate. ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందన్న తెలుసుకోవడానికి మనం ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ ఇది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకు కండక్టర్ ఇచ్చారు కదా, ఇయర్ వి గాట్ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్, ద ఫ్లక్స్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, ఇయర్ ఆల్సో ఫ్లక్స్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్, and here he has shown the conductor. This is dot product and this is cross. Here the cross shows that current is flowing into the conductor. If you assume this as the conductor, current is flowing into the conductor. The dot shows that current is flowing away from the conductor. The same thing is explained like this. కరెంట్ అన్నది ఒక అబ్జర్వర్కి అవేగా వెళ్తుంది, అబ్జర్వర్స్కి టువర్డ్స్కి వస్తుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం దీన్ని. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఫస్ట్ కండక్టర్ వచ్చి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, సెకండ్ కండక్టర్ వచ్చి డాట్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. అంటే దీంట్లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంటు, దీంట్లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంటు వేరువేరుగా ఉంది. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ ఆపోజిట్. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది, సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ డైరెక్షన్ని బట్టి మనకు ఈ కండక్టర్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అన్నది అప్లై అవుతుంది అన్నది డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. రైట్? If you see, for example, if the direction of current is into the conductor, flowing into the conductor, in such case it is rotating in clockwise direction. When the current is flowing away from the conductor, that is indicated with dot product. Now the direction of current is reversed, but magnetic field direction is same. In such case, we can see the rotation is now reversed, that is in the anti-clockwise direction. Right? And the force applied over the conductor can be, depends upon mainly three factors. First factor is flux density, the flux produced by the flow. First factor is flux density. Second factor is the current which is flowing through the conductor. Third factor is length of the conductor, not just length, active length of the conductor. And the fourth factor is angle between, the sign of angle between the flux and conductor. ఫ్లక్స్ అండ్ కండక్టర్ మోషన్. కండక్టర్ మూమెంట్కి ఫ్లక్స్కి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ని మనం ఫై అంటాం, లేకపోతే టీటా అంటాం. జనరల్లీ టీటా అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఈ డైరెక్షన్లో ఒకవేళ కండక్టర్ మూవ్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లక్స్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకో, రెండు మధ్యలో 90 degrees కనబడుతుంది చూడండి. ద మూమెంట్ ఆఫ్ కండక్టర్ అండ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లక్స్. So there are the three factors. One is the flux density mentioned with B. We know the flux density and the flux per unit area. The units are Weber per meter square or Tesla. Next one is current flowing through the conductor, active length of the conductor, and angle, sign of angle between conductor and the moment of conductor and flux. ఇక్కడ యాక్టివ్ లెంత్ అంటే ఏంటి, లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ కాకుండా యాక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము
యాక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ అంటే ఈ నార్త్ పోల్ ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే ఈ పోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్త్ సౌత్, వీటి మధ్యలో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్న కండక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఇట్లా పెద్దగా ఉంది కండక్టర్, కానీ ఈ పార్ట్ మాత్రం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ నేను ఇండికేట్ చేసేదాన్ని బట్టి. ఏదైతే కండక్టర్ విచ్ ఇస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దాన్ని యాక్టివ్ లెంత్ అంటాం, రిమైనింగ్ పార్ట్ అన్నాం. ఓకేనా? ద పార్ట్ ఆఫ్ కండక్టర్ విచ్ ఇస్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మనం ఏమంటాం? యాక్టివ్ లెంత్ అంటాం. సో హియర్ we got the force as BAL. What is B stands for? Flux density. What is F stands for? Force on the conductor. I stands for current on a conductor. L stands for effective length or active length of the conductor. Finally, we have got F is equal to BAL sin theta. This can be determined by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, we will learn it later. Before going to that, let us see what is the expression for the force on a current carrying conductor in the magnetic field. Expression for the force on a current carrying conductor in a magnetic field. The same expression we are deriving by using the Biot-Savart law. Consider the straight current carrying conductor of I amperes. Place of the paper. Due to the small element of dl, the magnetizing force H at P will be IDL sin theta by 4 pi r square. ఇది మనకు బయోసావర్ట్స్ లా ప్రకారం మనకు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. IDL sin theta by 4 pi r square. Small length dl, magnetizing force is H, a small amount of current I is flowing. Magnetizing force H at a point P will be at point P will be IDL, దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు DL sin theta by 4 pi r square. Right. This is nothing but magnetizing force. What is this? Magnetizing force. I can write it as B by mu. B is the flux density, mu is the permeability. From this, what is flux density? Mu into H. Mu into H. ఈ టర్మ్స్ అన్ని కూడా మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకుంటూ ఉంటాము. ప్రజెంట్ అయితే H ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ బై permeability. So flux density can be written as B can be written as mu into H. We already, according to Biot-Savart law, we got IDL sin theta by 4 pi r square as the H. So mu into IDL sin theta 4 pi r square. The field acts as P perpendicular to the plane of the paper. Into the paper, the magnetic pole strength M Weber is placed at P will experience a force of M mu I dl sin theta by 4 pi r square. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఫోర్స్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఎంత అవుతుంది? M mu naught I dl sin theta by 4 pi r square. So here, according to the Newton's third law of motion, if a current carrying conductor exerts a force on the pole placed at P, the pole exerts an equal and opposite force on the conductor, and the force on the element is taken as dl is equal to M mu I dl sin theta by 4 pi r square. దీన్ని M mu 4 pi r square into I dl sin theta సపరేట్గా రాసుకున్నాం. So what does the M mu 4 pi r square can be written as? Flux density at a distance r from the magnetic pole strength of M. So mu M 4 pi r square ni మనం
Bn కింద రాసుకోవచ్చు. సో టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద కండక్టర్ అబ్టైన్డ్ బై ఇంటిగ్రేటింగ్ ద అబోవ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 0 to L ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ mu 4πr² B అని రాసుకున్నాం. BI dl sin theta. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు BI sin theta is constants. So integral of 0 to L dl, 1 dl, nothing but L. So we got F is equal to BIL sin theta. If theta is equal to 90 degrees, then we will get sin 90 is nothing but 1. We will get F is equal to BIL. The force exerted as a vector, if I am writing it as F vector is equal to B vector into I vector into L. And in this, if you see force, flux density and current, these three vectors are perpendicular to each other. These three vectors are perpendicular to each other. In the previous concept, we have just discussed about the Fleming's left-hand rule. By using these three parameters, what are those? One is the force, other one is the flux density and current. These three are perpendicular to each other. By applying these three, we can determine the direction of rotation by applying these two. According to Fleming's left-hand rule, the direction of force on a current-carrying conductor placed in the magnetic field can be determined. Fleming's left-hand rule వల్ల మనం ఏం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు? ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే ఏ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతున్నది మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మీ చేతికి ఉన్న 3 ఫింగర్స్ తీసుకోండి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క 3 ఫింగర్స్, థంబ్, 4 ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్. థంబ్, 4 ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఇవి ఎట్లా పెడతారంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ దట్ దీస్ 3 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, ఇంకోటి జెడ్ యాక్సిస్ లాగా పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ పెట్టాలి. దేనికి చూసినా కానీ, ఏ రెండింటి మధ్యలో చూసినా కానీ మనకు 90 degrees రావాలి. ఈ రెండింటి మధ్యలో 90 degrees, ఈ రెండింటి మధ్యలో 90 degrees, ఈ రెండింటి మధ్యలో 90 degrees. సో దిస్ 3 ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, ఇన్ విచ్ ఈ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనకు థంబ్ కనుక్కోవాలి. మనం ఈ థంబ్ విల్ బి షోయింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్, 4 finger will be showing you the direction of flux, middle finger will show you the direction of current. ఓకే, థంబ్ ఏం చూస్తుంది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఏ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై అవుతుందన్న చూపిస్తుంది. 4 finger ఏం చూపిస్తుంది? చూపుడు వేలు ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. మిడిల్ ఫింగర్ ఏం చూపిస్తుంది? కరెంట్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక మోటార్లో మనం కరెంట్ ఇస్తాం, ఫ్లక్స్ ఇస్తాం, ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది అన్నది మనకు కావాలి. ఫ్లక్స్ అన్నది ఎట్లా, ఏ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ అనేది ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? నార్త్ నుంచి సౌత్. ఈ నార్త్ నుంచి సౌత్ ఏదైతే ఉందో అది చూపించడానికి ఈ చూపుడు వేలు యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది? ఇంటూ ద కండక్టర్. దానికి మనం మిడిల్ ఫింగర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ద కండక్టర్. ఈ రెండు చూపిస్తే ఈ రెండింటిని బట్టి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఏ డైరెక్షన్లో మనకి కండక్టర్ రొటేట్ అవుతుంది అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో కండక్టర్ రొటేట్ అవుతుంది? ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూవ్ చేయాలనుకోండి, ఈ రెండు పారామీటర్స్లో ఏదైనా ఒక పారామీటర్ మారిస్తే కనుక, మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ కండక్టర్ని మార్చచ్చు. ఓకే, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ప్రకారం మనం 3 fingers యూజ్ చేయాలి. థంబ్, 4 finger అండ్ మిడిల్ ఫింగర్. ఓకే, perpendicular to each other. The thumb will indicate you the direction of rotation. 4 finger will indicate you the first finger or 4 finger will indicate you the direction of flux. Middle finger will indicate you the direction of current. సో కరెంట్ డైరెక్షన్, ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ బట్టి మనకు మోషన్ ఆఫ్ కండక్టర్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ యానిమేషన్ చూపించాలి. యాక్చువల్గా మీకు యానిమేషన్ నేను అది షేర్ చేస్తాను మీకు, ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నది.
ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఎక్సైటెడ్ బిట్వీన్ టూ ప్యారలల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్. Next topic is related to force exerted between two parallel. Before going to that, let us have the conclusion of the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule conclusion in ఫైనల్గా ఇది ఒక కండక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైనా ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో పెడితే దానికి ఒక ఫోర్స్ ఎక్సైట్ అయ్యి అది ఒక డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది అన్నది దేని ఏ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఒకటేమో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద కండక్టర్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇంకోటేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫ్లోయింగ్ డైరెక్షన్ పైన డిపెండ్ ఉంటాయి. ఈ రెండు డైరెక్షన్ని బట్టి మనం thumb will indicate you the motion of the or movement of the conductor. Force between the two parallel current carrying conductors. Here let us take the two parallel conductors P and Q. P and Q are the రెండు కండక్టర్లు. దాంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు I1 I2 అని తీసుకుందాం. I1 I2 are the currents flowing into the conductor. The distance between these two conductors, let us take it as D in meters. జనరల్గా ఇదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు కండక్టర్స్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టవర్. ఆ రెండు టవర్ల మీద కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ రెండు మధ్యలో ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుందా, రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుందా, ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది రెండింటి వల్ల. దాంట్లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, దీంట్లో కూడా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, కాబట్టి అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. లెట్ us experience a force as one of them is assumed to be placed in the magnetic field produced by other. Thus, the force on the conductor Q due to the flux density B1 at the center of the conductor Q. B1 ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ వల్ల Q కండక్టర్లో ఎంత ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది అన్నది మనం చూస్తున్నాం. ఆ ఫోర్స్ ఎంత అప్లై అవుతుంది, దీని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే దీని యొక్క ఫ్లక్స్ దీనికి లింక్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ లింక్ అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. మరి ఇక్కడ ఫోర్స్ వస్తుంది కదా, ఎంత ఫోర్స్ వస్తుంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIL. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B1 I2 అండ్ L ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ P అండ్ Q. రెండింటి యొక్క లెంత్ సేమ్. ఓకే, B1 ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డ్యూ టు ద కండక్టర్ P. I2 is the current flowing through the conductor Q. సో B1 నేను ఏమని రాసుకోవచ్చు, మ్యూ ఇంటూ H1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ పర్మియబిలిటీ ఇంటూ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫోర్స్. దీని తర్వాత మళ్ళీ అన్ని మనకు డెఫినేషన్స్ కూడా వస్తాయి, ఆ ఫార్ములాస్ కూడా వస్తాయి. పర్మియబిలిటీ ఇంటూ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఫోర్స్. సో పర్మియబిలిటీ ఇంటూ I1/2πd. H1 క్యాన్ బి ఆల్సో రిటన్ యాజ్ I/2πd అని కూడా రాయొచ్చు హెచ్ని. ఇక్కడ H1 కాబట్టి మనం ఏం రాస్తున్నాం, I1/2πd. ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్మియబిలిటీ ఏముంది, ఫ్లక్స్ దేంట్లో ఫ్లో అవుతుంది, ఓన్లీ త్రూ ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి మనం మ్యూ ప్లేస్లో μ0 రాయకుండా ఓన్లీ μ0 ఒకటే రాస్తున్నాం. అంటే మనకు మ్యూ అంటే ఏంది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్సల్యూట్ పర్మియబిలిటీ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ. కానీ మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎయిర్ ఉంది కాబట్టి మనం ఓన్లీ అబ్సల్యూట్ పర్మియబిలిటీ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అందుకే ఇప్పుడు B1 ఈజ్ టేకన్ యాజ్ μ0 I1/2πd. B1 ఏమని రాసినాం, μ0 I1/2πd. ఇప్పుడు ఈ B1 వాల్యూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I1/2πd I2L. దీంట్లోకి నుంచి F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు, μ0 μr. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఏదైనా పాత్ ఉందనుకోండి μr కూడా తీసుకుందాం. లేదు ఓన్లీ త్రూ ఎయిర్ అనుకోండి μ0 తీసుకుందాం. పాత్ ఉందనుకుందాం, అప్పుడు μ0 μr I1 I2 ఇంటూ L/2πd. అంటే ఇక్కడ B ప్లేస్లో ఏం రాసిన నేను, మ్యూ ఇంటూ I1/2πd, నథింగ్ బట్ μ0 μr I1/2πd ఇంటూ I2 ఇంటూ L. That is F2. In the same way, ఫోర్స్ సిమిలర్గా P కండక్టర్ పైన ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, సేమ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దాన్ని ఇప్పుడు F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 μr I1 I2 L/2πd రాసాం కదా. అలాగే F1 ఏమొస్తుంది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, μ0 μr I1 I2 L/2πd.
F1 ఏమొస్తుంది? సేమ్ మ్యూ నాట్ మ్యూ ఆర్ I1 I2 L by 2 pi d. సేమ్ ఫార్ములా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేటింగ్. అంటే దీని క్యూ నుంచి వచ్చిన ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ దీని మీద ఎఫెక్ట్ పడ్డప్పుడు దీంట్లో ఎంత ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్. జనరల్గా నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటుందంటే, ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద కండక్టర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ దెమ్. ఇఫ్ ద బోత్ ద కండక్టర్స్ క్యారీ ద కరెంట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్స్, ఒకవేళ రెండు కూడా ఇట్లా రెండు కండక్టర్స్ ఉన్నాయి, రెండు కూడా ఇప్పుడు రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అన్నది ఫ్లో అవుతాయి కనుక రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అలా కాకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కనుక మనకు అంటే ఒకటి ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి ఇంకో కండక్టర్ ఇట్లా ఫ్లో అయ్యి అనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఫోర్స్ మనకు ఏదైతే ఫోర్స్ డెవలప్ అవుతుందో ఆ రెండింటి మధ్యలో రిపల్షన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనకు ఆ రెండు కండక్టర్స్ మధ్యలో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కరెంట్ అన్నది ఫ్లో అవుతాయి కనుక. ఇప్పుడు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఒక కండక్టర్లో కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది, ఇంకొక కండక్టర్లో ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. ఈ రెండింటి మధ్య రిపల్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది మనకు ఈ రెండింటి మధ్యలో. అలా కాకుండా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతున్నాయి అనుకో, ఈ రెండింటి మధ్యలో అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అవుతుంది మనకు. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ కండక్టర్స్. ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆంపియర్. 1 ampere means a constant current which flowing in two parallel straight conductor of infinite length of negligible cross section and placed at a distance of 1 meter apart in vacuum produces a force of 2 into 10 to the power of minus 7 Newton per meter length. Okay, ampere ante endi? It means a constant current which flows to two parallel straight conductors of infinite length with a negligible cross section at a distance of 1 meter apart in a vacuum produces a force of 2 into 10 to the power 7 Newton per meter length. A straight conductor, let us see the problems now. A straight conductor, this is the problems on magnetizing force and force. A straight conductor is carrying a current of 2500 amperes placed in the magnetic field. Calculate the value of flux density if the force on the conductor is 600 Newton per meter. Newton meter length. Newton meter length. What is the force here? Newton per meter length. It's not Newton meter length, it's Newton per meter length. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఇప్పుడు ఎంత ఫోర్స్, క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఎంత అన్నది ఇచ్చిండు మనకు, అందులో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నది ఇచ్చిండు. ఓకే, దాని యొక్క ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఎంత అన్నది కనుక్కోమంటుండు. వి నో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BIL sin theta. ఓకే, లెట్ us లీవ్ దట్ sin theta. F is equal to BIL. I here is 2500 amperes is the current flowing through a straight current carrying conductor. F is the 600 newtons. L is the 1 meter. So F is equal to BIL. F is equal to BIL. So we have the value of F, that is 600 newtons per length, is equal to B into 2500 is the current into 1 is the length of conductor. So from this B is equal to 600 by 2500, you got 0.24 Weber per meter square or Tesla. In such a way, a current of 10 amperes is flowing through a straight wire. Determine the force in unit north pole placed in 0.2 meter from the wire. So here H is equal to I by 2 pi r. So I is 10 amperes, r is 0.2 meters. This is not r, this is d. D is 0.2 meters. So I by 2 pi d, that is 10 by 2 pi into 0.2. You know with the formula HR force I by 2 pi r, 2 pi d. So from this I can calculate 10 by 2 pi into 0.2, that is 7.96 ampere turn per meter. Next one, let us see the force between two long
parallel conductors, example 2.3, the force between two long parallel conductors is 15 kg per meter. The conductor spacing is 10 centimeters. If the conductor carried twice the current of the other, calculate the current in each conductor. Calculate the current in each conductor. Now F is equal to 15 kgs. I can write it as 15 into 9.81. That is the gravity. You will get it in newtons now. Length is 1 meter. The distance between the conductors are 10 centimeters. If I am writing in meters, 10 by 100, which is equal to 0.1 meters. And he is seeing that రెండు కండక్టర్లలో ఒక కండక్టర్లో ఎంతైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో దానికి డబల్ ఫ్లో అవుతుంది ఇంకో కండక్టర్లో. అందుకే అప్పుడు ఏమని రాస్తాం, I1 is equal to 2 into I2. I1 is equal to 2 into I2. I2 కరెంట్ కన్నా డబల్ టైమ్స్ I1 అన్న కరెంట్. సో ఇప్పుడు నేను F is equal to mu naught mu r I1 I2 L by 2 pi d ఫార్ములా రాసి F is taken as 15 into 9.81, which is equal to mu naught వాల్యూ ఎంతమ్మా, అబ్సల్యూట్ పర్మిబిలిటీ, అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కదా, 4 pi into 10 to the power of minus 7. mu r అన్నది మనం ఎయిర్కి ఎంత ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది. అది రాసినా రాకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇంతకుముందు ఫార్ములాలో డిస్కస్ చేసాం మనం mu naught mu r అని రాసేటప్పుడు. mu r ఇప్పుడు ఎయిర్ అన్నది పాత కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as mu r as 1. సో 4 pi into 10 to the power of minus 7 is the value for mu naught. Four pi into 10 to the power minus 7 is the value of mu naught, absolute permeability value. Mu r is equal to 1 for air. అండ్ I1 can be, I1 ఏమని రాయొచ్చు మనం, 2 into I2 అని రాయొచ్చు కదా. మళ్ళీ I2 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ I2 అని రాస్తున్నా. ఇంటూ L వాల్యూ ఈజ్ 1 బై 2 pi into 0.1. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు దీంట్లో తెలియని పారామీటర్ ఏంది, I2 వాల్యూ తెలియదు. I2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది లాస్ట్కి, 6065.27 amperes. మరి I1 వాల్యూ ఎంత, డబల్ టైమ్స్ ఆఫ్ I2 కాబట్టి 2 into 6065.27, you will get 12130.54 amperes. ఈ ఫార్ములాలో F is equal to mu naught mu r, ఈ mu r రాసిన పర్లేదు రాయకుండా పర్లేదు, ఎందుకన్నా అంటే ఇది త్రూ ఎయిర్ కాబట్టి, త్రూ ఎయిర్ ఎప్పుడైనా రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ 1 ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్ పర్మిబిలిటీ మాత్రం 4 pi into 10 to the power of minus 7. ఓకే, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా అమ్మ mu naught. ఎప్పుడైనా mu వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught ఇంటూ mu r. mu అంటే ఏంటి, పర్మిబిలిటీ అంటే ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఒక ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ టర్మ్స్ అన్ని తెలిసిన తర్వాతనే మనకి క్లాస్ అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా. హౌఎవర్ ఇవి ఇంతవరకు కొంచెం అర్థం చేసుకొని నెక్స్ట్ ఆ టర్మ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. Let us see some definitions here. What are the definitions we are seeing here? MMF, magnetomotive force. అన్ని టర్మ్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటమ్మా, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లాగా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్ అన్నది. ఎంఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటోమోటివ్ ఫోర్స్. మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఉండే, ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రోమోటివ్. ఇక్కడ ఎంఎంఎఫ్ లాగా మనకు సప్లైలో ఏముంటుంది, మనకు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఈఎంఎఫ్ అని ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. దాన్ని ఈఎంఎఫ్లో ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ విచ్ మోటివేట్స్ టు మూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ చేయడానికి అప్లై చేసే ఫోర్స్ని ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకే, ఈ వీడియో సపరేట్ రికార్డ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ వీడియో షేర్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి డెఫినేషన్స్ అన్నీ.